رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کا سبق ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 121 اینڈ 122۔ شروع کرتے ہیں۔ تعوذ تسمیہ کو دیکھ کے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ یہاں پہ دیکھیے، ایک تو الذین میں زینہ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ آتیناہم ہوم میں ٹو رولنگ کرنی ہے آپ نے۔ یہ میں نے آپ کو ایک دفعہ بہت ڈیٹیل سے سمجھایا تھا ٹو رولنگ کیا ہوتی ہے۔ جب دو پیش اکٹھی آ رہی ہوں اور دوسری پیش ان حروف پہ آ رہی ہو جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سے حروف ہیں؟ جیسے میم ہو گیا، با ہے، فا ہے۔ تو تب آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ پہلے جو پہلی پیش آئی ہوئی ہے نا ہا کے اوپر، وہ پہلی پیش ہے، اس کے لیے تو ہونٹ گول کیے تھے آپ نے۔ اب دوسری پیش میم پہ آئی ہے جو ہونٹوں کو، دونوں ہونٹوں کو ملا کے ادا ہوگا، تو گول ہونٹوں سے تو میم ادا نہیں ہو سکتا نا، تو اس کے لیے دونوں ہونٹوں کو ملاتے ہیں، میم ادا ہوتا ہے، پھر میم کی پیش کے لیے دوبارہ ہونٹوں کو گول کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دو گولائیاں بن جاتی ہیں، ہونٹوں کو دو دفعہ گول کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی گولائی سے یہ دو پیش اس طرح کی ادا نہیں ہوتی۔ یہ لکھ لیجئے گا جو میں نے ڈیٹیل بتائی ہے تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے، اور ایک دفعہ تو اس کی اچھی جب پریکٹس کر لیتے ہیں نا ایک سٹنگ میں، آپ جیسے آج 10 دفعہ اگر ایسے کر لیں گے شیشہ دیکھ کے ٹو رولنگ ہونٹوں کی، تو وہ پھر آپ کی پکی بیٹھ جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ جب ایسی دو پیش آئیں گی جس میں دوسری پیش میم، با یا فا پہ آئی ہوگی، تو آپ ضرور دو رولنگ کریں گے، ہونٹوں کو دو دفعہ گول کریں گے۔ آتینا ہو مل، ہو کے لیے ایک دفعہ کیا گول ہونٹوں کو، پھر میم کے لیے ہونٹ ملا کے پھر دوبارہ سے ہونٹوں کو گول کیا۔ پھر ہے یت لونہ ہو، یہاں پہ دیکھیے تا ساکن آیا ہوا ہے، ہمس کریں گے یت، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں ہو کہ یت لونہ ہو، ایسے نہیں ہو، بالکل بند نہیں کر دینی ہے اس کی آواز، بند کر کے پھر سانس کی آواز ضرور آنی چاہیے اس میں جب بھی ساکن تا ہوگا۔ پھر حق، حق، ہا، آف دونوں کلیئر کرنے ہیں۔ تلاوتی، ہا پہ ہم نے وقف کیا تو ہا کو ساکن کیا، اس کو کلیئر کریں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہم نے جب وقف کیا تھا تو ہا کو ساکن کیا تھا، تلاوتی کر کے ہم نے تی، تا زیر ہا تی ایسے وقف کیا تھا، اور اب آگے ملا رہے ہیں تو اس ہا کے بعد جب آگے حمزہ ہوتا ہے نا تو یہاں پہ بھی مد ایک بنتی ہے، آواز کو لمبا کرنا ہوتا ہے، 4 حرکت یا 5 حرکت، وہ ہم نے لمبا کیا۔ پھر اولئک، یہاں پہ بھی مد بنی ہے، اس کو بھی پورا ٹائم دیں گے۔ اور آخر میں دیکھیے بی پہ وقف کیا، با زیر ہا بی، بی یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ غور سے سنیں گے سارے حروف کی ادائیگی کو، کیونکہ اولئک جب مد ختم ہوگی حمزہ کو بھی کلیئر کرنا ہے اچھا سا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وَمَن، یہاں پہ ادغام غنہ کے ساتھ ہے، غنہ کو پورا ٹائم دیں گے، یا کا مخرج بھی لیں گے اور غنہ کو بھی ٹائم دیں گے، دونوں کام ایٹ اے ٹائم کریں گے۔ یکفر، یکفر، کاف کی آواز میں ہمس کیجئے، یکفر،
बिही फ़उलाइका हुमुल में दोबारा टू रोलिंग आ गई। दो पेश इकट्ठी आई हैं, दूसरी पेश मीम पे आई है, इसलिए टू रोलिंग तो मस्ट है। हुमुल खौ मोटा है। सीरून सीन की आवाज़ में अच्छी सी सीटी की सी आवाज़ होगी। वमन यकफुर बिही फ़उलाइका हुमुल खासिरून। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती। अब इसमें भी देखिए मदूद को अच्छा सा गौर से सुनिए, कहाँ कहाँ बनी हुई है। या बनी, एक तो यहाँ पे इसरा, अच्छा यहाँ पे क्या गलती आपसे हो सकती, इसरा हो सकता है कि सीन आपका ऐसे बाउंस बैक हो सकता है, इसराइल, तो ये नहीं करना। इसमें पहले से ही आपको एहतियात बता दूं कि आपने इसको होल्ड रखना है आवाज़ को थोड़ी देर, और जब छोड़ेंगे तो बाउंस बैक नहीं होने देना। देखिए इस तरह से आपने सीन को छोड़ना है कि वो बाउंस बैक ना होने पाए। गौर से सुनेंगे। आगे दाल आ रहा है साकिन, नरमी से पढ़ना है, इसमें बजिंग साउंड नहीं आनी चाहिए। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती। फिर और क्या एहतियात करनी है। रॉ चूँकि मोटी पड़ी जा रही है, यहाँ पे ज़बर के साथ है तो उसकी मद भी मोटी होगी, पूरी मद को मोटा रखना है। ऐसे नहीं हो कि आपने रॉ तो मोटा किया फिर वो बाद में बन गया रॉ, आवाज़ बारीक होती गई, ऐसे नहीं करेंगे, पूरी आवाज़ को मोटा रखेंगे। फिर नियमती, नी इसको बारीक करना है, ज़ेर को, नून ज़ेर आइन, ने नहीं हो जाए, बल्कि ये नी है, नियमती अल्लती। अब हमने यहाँ वक्फ़ किया था, तो हम इसी लफ्ज़ से जब उठाएंगे तो यहाँ पे हमज़तुल वस्ल है, ये जो आपको अलिफ़ की शक्ल का एक हर्फ नज़र आ रहा है, इसको हमज़तुल वस्ल कहते हैं, और इस पे हरकत लगानी पड़ती है जब आप इससे शुरू करते हैं पढ़ना। तो यहाँ पे इसके बाद लाम है तो हम इसको ज़बर की हरकत लगाते हैं। अगर लाम ना होता, कोई और हर्फ होता, तो फिर हम ज़बर ना लगाते, फिर हम तीसरे हर्फ की हरकत देखते हैं, उस पर जो भी हरकत होती है उसके मुताबिक हरकत लगाई जाती है। ठीक है, अगर ज़बर या ज़ेर होती है तो फिर ज़ेर लगाई जाती है, और अगर पेश हो तो पेश लगाई जाती है। यहाँ पे हम इसको ज़बर के साथ उठा के पढ़ेंगे, अल्लती पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। आखिरी हर्फ को भी क्लियर करेंगे। याद रखिए कि जब भी वक्फ़ करें आप, जिस हर्फ पे वक्फ़ करें उस हर्फ को भी क्लियर करें, क्योंकि उसको साकिन कर देते हैं, हर्फ को ख़त्म नहीं करते। ठीक है, हर्फ सिर्फ साकिन होता है, उसकी हरकत नहीं हम पढ़ते वक्फ़ में, लेकिन उस हर्फ को पूरा अच्छा सा उसकी मखरज और सिफ़ात के साथ उसको क्लियर करना होता है। तो आपने जब नून पे वक्फ़ किया आखिर में, तो उसको अच्छा क्लियर करेंगे। तो बहुत अच्छा सा गौर फ़िक्र करके सुनना है, एक एक लफ्ज़ को सुना करें, और वो जो चीज़ें मैं बता रही होती हूँ उसको गौर से सुना करें, नोट किया करें। ठीक है, मसलन आज आपको हमज़तुल वस्ल के बारे में पहले भी बताया था और आज फिर बताया, तो आप उसको नोट किया करें अपने पास, ताकि आपको याद रहे, वरना जब बताऊँगी तो आप कहेंगे ये तो कोई नई सी चीज़ बताई है टीचर ने, इसका तो हमें पता ही नहीं है। क्योंकि हमज़ा आप देखते हैं ना कि बाज़ दफ़ा तो हमज़ा के ऊपर हरकत लिखी हुई होती है पहले से, और बाज़ ऐसे हमज़ा होते हैं उन पे पहले से हरकत नहीं लिखी हुई होती, वो लफ्ज़ के शुरू में होते हैं, और उस पे हरकत जो है वो तब लगानी होती है जब उस लफ्ज़ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। अदरवाइज़ तो हम पिछले लफ्ज़ से जब मिलाते हैं तो उसको वो हमज़ा नहीं पढ़ा जाता जो हरकत के बग़ैर वाला होता है। जैसे यहाँ पे हमने निअमती यल्लती, जब हमने इस लफ्ज़ से अगले लफ्ज़ को मिलाया तो हमने इस हमज़तुल वस्ल को नहीं पढ़ा था, हरकत तब लगाई जब इस लफ्ज़ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया।
تو ہم نے پھر اس کو اللاتی کر کے پڑھا تھا. تو ان چیزوں کو غور و فکر کیا کریں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جب آپ قرآن سیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.